The screen is visible. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay. In previous lecture, I think we completed the RO. This is the diagram for the reverse osmosis. Then next point is the treatment of water for domestic purpose, in which aeration, this concept is, I think, explained earlier lecture, but I think you did not wrote these points or this slide. Am I right? Yes, madam. आपण हे लिहिलेलं नाही, फक्त एक्सप्लेन केलं. ठीक आहे. तर Yes. आपण इथून स्टार्ट करूया. ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल थोडं मी रिवाइज करते. व्हॉट इज हार्ड वॉटर? The water which does not form good leather with soap. It is called as hard water. Okay. Then मुलींमध्ये आता, which are the types of hard water? Temporary hard water and Temporary permanent hard hard water water. and the permanent hard. Okay. Tell me about something temporary hardness. The water contains mainly bicarbonates and it can be softened by simple boiling. It is called as temporary hardness. Okay. What is cation exchange resin from Y side? Tell me something about the cation exchange resin. प्रथमेश सोडू. मुलांमध्ये कोण कोण मुलं आहेत? पाहू द्या मला. किरण बाबर. किरण, जे आन्सर मुलं देणार नाही त्यांना मी रिमूव्ह करणार आहे. किरण बाबर आहे का? किरण, हॅलो. हा, माळी सुहास सांगा. व्हॉट इज cation exchange resin? Tell me something about the cation exchange resin. The main function of group in cation exchange resin are SO3H minus COOH and OH phenolic, which exchange their H plus ions cation of salt causing hardness. Okay. From girl side, what is anion exchange resin? The main function group in anion exchange resin are and NH2 NHCH3. Okay. From boy side, what is alkalinity? What is alkalinity? Madam, Total amount of those substances present in water which increase concentration of OH minus ion upon dissociation. Okay. Upon dissociation. ठीक आहे. अजून कोणती साईड पहिले आपण कोणती कन्सेप्ट पहिले? एक मिनिट. व्हॉट इज COD? फ्रॉम गर्ल साइड, एक्सप्लेन COD. मुलींमध्ये
COD is a measure of oxidable impurity present in the sewage. BOD measure the oxygen consumed by living organism, that is biologically oxidable organic matter, whereas COD is a measure of both the biological oxidable and biological inert organic matter such as cellulose. Okay, very good, Sritik. Then from my side, what is BOD? थांबा मी विचारते, ती मुलं सांगतील फक्त. थांबा मला पाहू दे. अभिजित D14 D14 अभिजित. Abhijit, are you there? अभिजित absent. जी मुलं बोलणार नाही त्यांना absent टाकणार आहे. तुम्ही जॉईन राहू शकताय पण तुम्ही absent असणार आहे. D14. Then next मुलांमध्ये बोराटे राज आहे का? बोत्रे राज. बोत्रे हाँ, हा ठीक आहे सांगा. What is BOD? BOD represent the quantity of oxygen required by bacteria and their microorganism during that biochemical degradation and transformation of organic matter present in water waste under aerobic condition. Okay, Raj, very good. Then next, Gaude Ashish. Absent. D16. हेलो मैडम. हाँ आहे ना. हाँ ठीक आहे सांगा. हाँ, एरोबिक बॅक्टेरिया एरोबिक कंडिशन सांगा. एरोबिक कंडिशनला काय असते, प्रेझेंट काय नसते, एक्सप्लेन करा तुमच्या लँग्वेज मध्ये. व्हॉट आर द एरोबिक बॅक्टेरिया, हाऊ दे वर्क्स. हॅलो मॅडम. मी अबसेंटच होता त्याच्यामुळं मी आधीच काहीच लिहिलेलं नाही. किती दिवस अबसेंट होता? अबसेंट कधी अबसेंट होता? सुरुवातीच्या टायमिंगला. ठीक आहे, कालचं सांग. आरो, एक्सप्लेन अबाउट द आरो. एक्सप्लेन आरो प्रोसेस. When two solutions of unequal concentration are separated by semi-permeable membrane, flows of solvent take place from dilute to concentrated side due to osmosis. Okay. If, however, a hydrostatic process is greater than osmotic process is applied on the concentrated side, the solvent flows reverse, that is solvent is formed to move from concentrated side to dilute side across the membrane. Thus the reverse osmosis method, pure solvent, that is water, is separated from its contaminated rather than removing contaminants from the water. मेथड सांगायची का मॅडम? नको. ओके, थँक्यू, व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट D14 आहे का रे अभिजित चोरडे ना. कोरडे काय आहे? CHO प्रोनाउन्सिएशन काय? CHORAD आहे का अभिजित? D14 आपण कधी जॉईन होते ते. नेक्स्ट मुलांमध्ये कोण सांगते अजून? नेक्स्ट तुषार निकम. हॅलो मॅम. हा तुम्ही सांगायचं डिझॉल्व ऑक्सिजन. व्हॉट इज डिझॉल्व ऑक्सिजन? Dissolved oxygen is one of the most important quality parameters of water. If its percentage is less, then it becomes dangerous for water biota. If its percentage is more, then it corrodes metallic surfaces. It is called as
dissolved water. ऑक्सिजन DO ऑक्सिजन डिझॉल्व ऑक्सिजन dissolve oxygen DO. ठीक हा. आहे. Next, from girl side, what is scale? When hard, sticking, firmly and permanently adherent deposit is formed on surface of boiler, it is called as scale. And reaction is MgCO3 plus SiO2. It gives MgSiO3 plus CO2. This is called as Scale. okay, Niket, very good. Next, Thank from boy side, sludge. थांबा मी When सांगते मुलांची नाव घेत. थांबा, मेरे को देखने दो. दिग्विजय आहे का? दिग्विजय D14 जॉईन झाले का? अभिजित हॅलो, नंतर समर्थ कडे आहे का? 21 समर्थ. समर्थ सांगा. स्लज. स्लज. येस. स्लजचं माहित नाही मॅडम, हार्डनेसचं माहिती. स्लजचं का माहिती नाही? ते कधी झालं माहितीच नाही मला. हा, असते का तुम्ही लेक्चरला? असतो पहिले एक दिवस नव्हतं. मग लेक्चर बघ की युट्यूबला अपलोड केलेली टीचिंग डायरीत आहेत ना, हा, ते पाहायचं लेक्चर. ज्या दिवशी तुम्ही मिस करचाल त्यासाठी तुमच्यासाठी देतो आम्ही लिंक. तुमचं एखादा पॉइंट जर मिस झाला तर तुम्ही अगोदरचे लेक्चर पाहावीत ह्यासाठी तुम्हाला ते दिलेले आहे. काय सांगते तुम्ही मग समर्थ? काय सांगताय? तुम्हाला काय एक्सप्लेन करता येईल सांगा. काय सांगू शकताय वॉटर मधील? सॉफ्ट वॉटर, हार्ड वॉटर, सांग. हार्डनेस. हा सांग, ठीक आहे. When water contains good leather with soap is called soap water. नक्की का? हा. बर. When water do not contain good leather with soap is called hard water. Hardness, it is a property of water which formation leather of soap is called hardness. Temporary hardness and permanent hardness. There are two types of hardness. ठीक आहे. जे लेक्चर मिस झाले, स्केल स्लज खूप महत्वाचे. ते परत काय करायचं, लेक्चर अगोदर पाहते. स्केलचं माहिती आहे. सांगा. स्केल हार्ड, स्केल हार्ड असतं. ओके. आणि स्लज सॉफ्ट असतं. ठीक आहे. Then next point, let us start the new point, treatment of water for domestic purpose. ठीक आहे. आता वॉटर आपण प्युरिफाय करणार आहोत, त्याला ट्रीटमेंट द्यायचं आपल्याला. तर डोमेस्टिक पर्पज साठी आपल्याला वॉटर यूज करायचे. इम्प्युअर वॉटर आहे आपल्याकडे, तर ते आपण घरगुती वापरासाठी यूज करू शकेल असं पाण्याला आपल्याला ट्रीटमेंट करायचे किंवा त्याला प्युरिफाय करायचे. कुठपर्यंत प्युरिफाय करायचे की जोपर्यंत आपण ते घरच्या वापरासाठी त्याला वापरू शकत नाही, घरच्या काही कोणत्याही कामासाठी. ठीक आहे. तर पहिली आहे याच्यामध्ये मेथड एरिएशन. एरिएशन मीन्स ऍडिशन ऑफ एअर. आपल्याला काय करायचंय की पाण्याला एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये घेऊन जायचे. ठीक आहे. का करायचे असं? तर बिकॉज वॉटर इज एबल टू ऍब्सॉर्ब द ऑक्सिजन. आता वॉटरने ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब करावा म्हणून आपण पाण्याला एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये नेतो. तर त्याने जर ऑक्सिजन ऍब्सॉर्ब केला तर काय बेनिफिट्स मिळतील आपल्याला? तर पहिलं म्हणजे बाय द एरेशन वी अचीव फॉलोइंग थिंग्स. फर्स्ट इज द डिझॉल्व्ड आयर्न अँड मॅंगनीज गेट ऑक्सिडाइज्ड. ओके. Second one is the amount of CO2 decreases, which reduces corrosion. Third one, the amount of H2S decreases, that is its bad smell and its bad taste also decreases. Next, volatile oil and similar oil producing substances also decreases, or production also decreases. And that means in short the COD of polluted water also decreases. असं आता या सगळ्या जर गोष्टी त्याच्या कमी कमी होत असतील तर ऑब्विसली सीओडी पण काय होते, त्याची केमिकल ऑक्सिजन डिमांड पण काय होते, हे डिक्रीज होत असते. ठीक आहे. हे अगोदर एक्सप्लेन केले थोडं, त्यामुळे मी फास्ट घेतले. हे आपण लिहून घेतलेले नाही, बरोबर आहे ना?
Yes, ma'am. ठीक आहे. Then take down treatment of water for domestic purpose. Write down the aeration. Okay. The process of bringing जी राहिले ना त्याच्यामध्ये bringing मध्ये bringing water in contact with air, so that water is able to absorb oxygen from air. Next त्याच्या खाली लिहा. Right to the next line. By aeration, we have to achieve the following things. First, dissolve iron and manganese get oxidized. पाण्यामध्ये जे आयर्न आणि मॅंगॅनीज आहे जे डिझॉल्व्ह झालेलं असतं त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. Dissolve iron and manganese get oxidized. Then next, amount of CO2 decreases. Amount of CO2 decreases. Which reduces corrosion. Which decreases or reduces corrosion. Next, amount of H2S decreases. Amount of H2S decreases, which reduces bad smell and bad taste. Which reduces bad smell and bad taste. Next, fourth. Volatile oil and similar oil. Volatile oil and similar oil producing substance decreases. Next, fifth. In short,
COD of polluted water decreases. COD of polluted water decreases. Next, types of aerator. Types of aerator. Do you complete it? Yes. ओके. आता एरिएशन प्रोसेस ने काय होतं की जे H2S आहे, CO2 गॅसेस असतील तर त्यांचं जे प्रॉपर्टीज असतील किंवा कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, बॅड टेस्ट असेल, बॅड स्मेल असेल तर तो डिक्रीज होतो मी सांगितलं. देन नेक्स्ट काय सांगितलं की आयर्न किंवा मॅंगॅनीज असेल तर त्याचा अमाऊंट पण काय होतं, रिड्यूस होतं. ठीक आहे, म्हणजे एरिएशन जर केलं आपण वॉटरचं तर त्याचे आपल्याला चांगले बेनिफिट्स मिळतात. ठीक आहे, आता एरिएशन प्रोसेस आपल्याला फॉलो करायची तर त्यासाठी आपल्याकडे एरिएटरचे टाइप्स आहेत. कोणत्या मेथडने आपण एरिएशन करणार वॉटरचं तर त्याचे डिफरंट टाइप्स आहेत. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरिएटर्स. फर्स्ट वन इज द ग्रॅव्हिटी एरिएटर, सेकंड इज द स्प्रे एरिएटर, and third one is the diffusion aerator. Okay, let us see about the first, that is gravity aerator. There are 2 types of gravity aerator. Again, there are 2 types of gravity aerator. First one is the cascade aerator. This is the cascade, and second is the perforated trough aerator. Let us discuss about the first, that is cascade aerator. In cascade aerator, the water is allowed to fall over a series of steps. इथं पहा, आपण यामध्ये काय करतो, कॅस्केड एरिएटर मध्ये ह्या अशा कॉन्क्रीटच्या स्टेप्स आहेत. ठीक आहे, स्लाइडिंग स्टेप्स आहेत. तर हे आहे रॉ वॉटर. आपण काय करतो, जे वॉटर असेल इम्प्युअर वॉटर विच अलाउज द फ्लो फ्रॉम दीज स्टेप्स. ओके, during the falling, the water get mixed with the atmospheric air and it gets aerated. आपल्याला काय करायचंय, प्रोसेस मध्ये फक्त पाण्याला एअर मध्ये मिक्स करायचं आहे. मग डिफरंट मेथड्स आहेत, आपण नंबर ऑफ मेथड्स आहेत, त्या मेथडने आपण वॉटर मध्ये एअर मिक्स करू शकतो. तर त्यासाठी पहिला आहे कॅस्केड. कॅस्केड इज द टाइप ऑफ ग्रॅव्हिटी एरिएटर. In this method, there is a concrete steps are made. With the help of this, when we falling the water with the help of these steps, air or oxygen present in atmosphere naturally absorbs or naturally get mixed in the water, and in this way our water gets aerated. Okay, आता डायग्राम याच्यामध्ये इथं एक कंटेनर असेल तर या कंटेनर मध्ये आपण काय करणार आहोत, वॉटर फिल करायचं. हा कंटेनर जो आहे तो आपला एकदा फिल झाला इथपर्यंत की इथून परत तो काय होणार आहे, त्याला स्लाइड्स दिलेल्या आहेत आपण. ठीक आहे, इथून अशा किंवा स्टेप्स आहेत. तर या स्टेप्स वरून आपलं जे वॉटर असेल ते काय होणार आहे, इट फॉल्स डाऊन. ओके, तर हे खाली असं वाहत येणार आहे किंवा इट फ्लोट्स ऍज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक आहे, इट फ्लोट्स इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन. आता याच्या बॉटमला एक आपण कंटेनर ठेवलेला आहे. ठीक आहे, आता हे कंटेनर मध्ये हे पाणी सगळं काय होईल, कलेक्ट होईल इथं. तर याला आपण म्हणणार आहोत ट्रीटेड वॉटर. आता हे जे पाणी आहे ते एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलेलं आहे. एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यामुळं आता हे जे वॉटर असेल त्याला ट्रीटेड वॉटर म्हणायचं. आपण काय ट्रीटमेंट केली तर त्याची एरिएशनची ट्रीटमेंट आता काय झाली, कम्प्लीट झाली. ठीक आहे, म्हणून आपण या पाण्याला आता म्हणणार आहोत ट्रीटेड वॉटर. आणि हे रॉ वॉटर किंवा इम्प्युअर वॉटर, दिस इज द वॉटर फॉल्स ओव्हर द कॅस्केड. म्हणजे कॅस्केड म्हणजे स्टेप्स वरून काय झाले, हे पाणी असं वाहत आलेलं आहे आणि एका कंटेनर मध्ये आपण इथे त्याला कलेक्ट केलेलं आहे. सो दिस इज अबाउट द कॅस्केड एरिएटर. व्हेरी सिम्पल थिंग्स. स्टेप्स असतात कॉन्क्रीटच्या,
वरती एक कंटेनर असेल, त्यावरून आपल्याला पाणी काय करायचं ते स्टेप्स वरून वाहून द्यायचं आहे आणि त्याच्या बॉटमला, स्टेप्सच्या बॉटमला पण काय असते, एक कंटेनर असेल. ज्यावेळेस पायऱ्यांवरून पाणी वाहत येत असतं तर त्यावेळेस ते एअर मध्ये मिक्स होतं किंवा ऑक्सिजन हा जो आहे तो त्यामध्ये मिक्स केला जातो आणि जे बॉटमला कंटेनर असेल त्या पाण्याला आता आपण म्हणणार आहोत ट्रीटेड वॉटर म्हणायचं आपल्याला. ठीक आहे, ट्रीटेड वॉटर म्हणजे आता एरेशनची ट्रीटमेंट कंप्लीट केली आहे त्या वॉटरने, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो, therefore we call as a treated water. Okay, do you understand the cascade aerator? Very easy Yes, and madam. simple method. Yes, Okay, ma'am. then write down the types of aerator. First point, right? Types of aerator. In which first is the gravity aerator, second spray aerator, and third is the diffusion aerator. Third, diffusion aerator. Write down the first one. Gravity aerator. There are two types of gravity aerator. There are two types of gravity aerator. A, first small a म्हणा त्यातला ग्रॅव्हिटी मध्ये स्मॉल a, cascade aerator. First is the cascade aerator. Next, या त्याच्यामध्ये in this method water is in this method water is allowed to fall over a series of concrete steps. Next, comma, during the falling म्हणा, during the falling of water, water get mixed with atmospheric air and gets aerated.
मॅडम ते ड्युरिंग द फॉलोविंग लिहायचंय का फॉल लिहायचंय? फॉलिंग, फॉलिंग पडणे, खाली पडणे. Okay. Take the screenshot. Then next, over. Yes. Okay. Yes. B, परफोरेटेड ट्रफ एरिया. अगोदर मी त्याची डायग्राम दाखवली तुम्हाला. असं आहे. हा, ते डायग्राम समजली की तुम्हाला काय होतंय? कन्सेप्ट काय ते लक्षात येते डायग्राम पाहिली की. ठीक आहे, आता पहा, परफोरेटेड ट्रफ एरिएटर, याचं नाव काय आहे? परफोरेटेड ट्रफ एरिएटर. ट्रफ म्हणजे हे असे 3 ट्रफ्स असतात. 3 म्हणजे किती असू शकतात? आपण इथं फक्त 3 एक्सप्लेन करत आहोत किंवा 3 शोन करतोय म्हणजे. तर हे ट्रफ असतात, त्याला परफोरेटेड म्हणजे त्याला होल्स असतात. ठीक आहे, परफोरेटेड म्हणजे त्याला हे काय आहेत? होल्स आहेत. परफोरेटेड ट्रफ एरिएटर, यावरून तुम्हाला कन्सेप्ट लक्षात आली असेल. पाण्याला काय करायचंय? एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये न्यायचे किंवा पाण्यामध्ये एअर काय करायचं? मिक्स करायचं. तर यामध्ये हे असे ट्रफ आपण काय केलेले आहेत? ऍडजस्ट केलेत किंवा अटॅच केलेत एका स्टँडला. इथून एक रॉ वॉटरची पाईपलाईन आहे, यावरून आपण रॉ वॉटर या परफोरेटेड ट्रफ्स मधून पास करतो. तर आता याच्यामधून एकदा ह्या ट्रफ मध्ये वॉटर जर कलेक्ट झालं तर याला होल्स आहेत हे छोटे छोटे. तर त्या होल्स मधून पाणी काय होईल? सेकंड ट्रफ मध्ये पास होतं, सेकंड मधून थर्ड मध्ये पास होतं आणि लास्टला ते कलेक्टिंग पॅन मध्ये कलेक्ट होतं आणि तिथून एक आउटलेट असते. आउटलेट मधून आपण काय करतो? तर ते कलेक्ट करतो. आता हे जे ट्रफ आहेत तर यामध्ये कोक असतो. परफोरेटेड ट्रफ्स आहे त्यामध्ये काय असतं? कोक पण आपण काय केलंय? ठेवलेलं आहे. तर ज्यावेळेस पाणी या ट्रफ मधून पास होतं तर ते एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं. मॅक्झिमम जे मॉलिक्युल्स असतात दे विल कम्स इनटू द contact of air or contact of oxygen molecules, and at the same time the oxygen molecules gets added into the raw water or into the impure water. In this way the process of aeration is over or completed. See, in this method water is allowed to flow on trickling beds of coke with which are supported or on perforated bottoms of the truck. The water is allowed to trickle from the top to bottom. त्या पाण्याला त्या होल्स मधून पास होऊन द्यायचं आपल्याला टॉप पासून बॉटम पर्यंत अंडर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ठीक आहे, आता हे नॅचरली होणार आहे. आपण जर वरचा जो ट्रफ आहे त्यामध्ये एकदा पाणी आपण पास केलं त्या पहिल्या ट्रफला, तर फर्स्ट कडून सेकंड, सेकंड कडून थर्ड कडे हे नॅचरली प्रोसेस काय होते? तर अक्युर होणार आहे. ठीक आहे, ड्युरिंग दिस डाउनवर्ड जर्नी ऑफ द वॉटर इज थोरोली मिक्स्ड विथ एअर अँड एरेशन टेक्स प्लेस. हे जी वॉटरची जर्नी आहे, पासिंग ऑफ द वॉटर फ्रॉम फर्स्ट ट्रफ टू थर्ड, द नॅचरली एअर और ऑक्सिजन गेट्स added, gets mixed with the water, and then the process that is aeration completes here. Okay, do you understand this concept? Perforated trough aerator. Do you understand? Yes, ma'am. Okay, then take down perforated trough aerator. अगोदरचं जे कॅस्केड आहे ते डायग्राम साठी थोडी जागा सोडा, जे स्क्रीनशॉट काढलेलं आहे. याला किती लाईन दाखवली? 5 ते 6 लाईन सोडा आणि त्याच्या नेक्स्ट बी लिहा, परफोरेटेड ट्रफ एरिएटर. सगळ्यांना समजलं का? कॅस्केड आणि परफोरेटेड डायग्राम फक्त लक्षात ठेवायचा, त्यावरून तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता.
सगळ्यांना समजलं ना? परफोरेटेड कोण सांगेल मुलांमध्ये, कोण सांगेल परफोरेटेड रफ एरेटर मध्ये काय मेकॅनिझम असतो? शिंगारे सांगते का? शिंगारे 63 D63 शिंगारे यश D61 शिंदे ऋतुराज 63 आहे का? 61 63 60 60 61 and 63 तिघही ऍबसेंट आहेत. 60 61 63 शिंदे ऋतुराज येस मॅडम. काय बोलू वाटत नाही का? काय प्रॉब्लेम आहे का? बोलता येत नाही? 63 ऍबसेंट आहे. जी मुलं बोलणार नाही ते ऍबसेंट लागतील आपोआप. शिंगारे यश आहे का? शिंगारे आहेत का? झोपी गेले तरी ही मुलं. शिंदे ऋतुराज आहे. 60 ला पीसी आहे. 63 चा काय प्रॉब्लेम आहे? 63 दिग्विजय नल्लोडे सौरभ. नंतर 61 शिंदे ऋतुराज. येस मॅम. सांगा परफोरेटेड मध्ये काय असतं सांगा पाहू. याच्यावरून एक्सप्लेन करायचं. डायग्राम आहे तुमच्या समोर. नाव यू कॅन एक्सप्लेन द मेथड होल. ऋतुराज शिंदे, what I told you. ऋतुराज शिंदे आहे का रे? येस मॅम. अरे समजतंय का नाही मी काय म्हणते? समजते. हा सांगा काय विचारलाय प्रश्न? एक्सप्लेन करा डायग्राम. डायग्राम वरून एक्सप्लेन करायचं एरिएशनची मेथड. जमल का? ऋतुराज शिंदे जमते का? दुसऱ्या मुलाला सांगू मी? काय जमते ते सांगा. नाहीतर अदरवाइज आय विल पुट यू ऍज ए ऍबसेंट नंबर. दुसरं सांगा. वॉटर मध्ये काय एक्सप्लेन करू शकता तुम्ही? टेल मी द बीओडी डिफरन्स बिटवीन बीओडी आणि सीओडी. टॉपिक संपत आला. 1-2 लेक्चर नंतर टॉपिक संपणार आहे तुमचा. लगेच तुमची UT1 असेल या नंतर 2 दिवसांनी. ऋतुराज शिंदे. येस मॅडम. हा टेल मी द बीओडी. व्हॉट इज बीओडी? BOD represents the quantity of water required by bacteria and other microorganisms during the biochemical degradation and transformation of organic matter present in wastewater under aerobic conditions. आदित्य सरडे 58 57 58 आणि 57 दोन आहेत का रोल नंबर तुमचे? आदित्य सरडे आणि नाही मॅम माझं 58 आहे त्याचं 57. आदित्य आणि अभिजित. ठीक आहे वेगळे नाव आहेत. अभिजित आहे का? अभिजित. Yes, ma'am. Yes. अभिजित व्हॉट इज एरिएशन? लिहून घेतलं का अभिजित? हा लिहिले मॅम. हा सांगा व्हॉट इज एरिएशन? पट 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 बोलायचं नाही. अभिजित. हॅलो
सांगताय का नाही अभिजित? अभिजित absent आहे. किती नंबर आहे? 50. हा हॅलो हॅलो मॅम. अभिजितला सांगितले बोलायला. हा मॅम. तुम्हाला एरिएशनचे डेफिनेशन सांगायला लावले अभिजित. हा मॅम, येस मॅम, एवढंच बोलायचं नाही, त्याच्या पुढे बोलायचे. एरिएशनचे डेफिनेशन सांगायचे तुम्हाला. मी गावी आलो मॅम. हा, मग आता लिहून घेतलं नाही का तुम्ही नोटबुक? आजचं नाही लिहिला, घेतो लिहून. उद्या चॉईस करून घे. सगळ्या मुलांसाठी सूचना इन्स्ट्रक्शन आहे. उद्या सुरुवातीपासूनच ते या डायग्राम पर्यंत मला सगळं तुमच्या नोटबुक मध्ये पाहिजे. ठीक आहे, मी इथं प्रत्येक मुलाला व्हिडिओ ऑन करायला लावणार आहे आणि तुमची नोटबुक मला इथे शो करायची व्हिडिओ ऑन करून, वही दाखवायचे, तरच तुमच्या आतापर्यंतची मी प्रेझेंटी लावणार. नाहीतर पाठीमागं सगळीकडे जाऊन जोपर्यंत तुमचे लेक्चर झाले सगळे, ज्या मुलांची नोटबुक मधील मला फोटो येतील त्याच मुलांचे मी इथे ठेवणार आहे. आता सगळ्यांचे अब्सेंट लावणार आहे. सगळ्या डायरीमध्ये जाऊन पाठीमाग अब्सेंट रजिस्टर मध्ये बॅकला जाऊन काल परवा सगळीकडे तुमचे अब्सेंट नंबर टाकणार आहे. याचा अर्थ तुम्ही आतापर्यंत अब्सेंट होता. ठीक आहे, तुम्हाला कॉल येतील, सीसीचे लेटर येईल, मेमो येईल, काय येईल ते येईल घरी तुमच्या पालकांपर्यंत. समजलं का सगळ्यांना? काय सांगितलंय? पहिल्यापासून ह्या जे परफोरेटेड एरिएटरचे डायग्राम इथपर्यंत मला तुमच्या नोटबुक मध्ये कंप्लीट पाहिजे. उद्याच्या लेक्चरला मी व्हिडिओ ऑन करायला सांगणार आहे आणि सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करायचा आणि सगळी पानं पटपट पलटायची आणि नोटबुक दाखवायची. ठीक आहे, जी मुलं दाखवणार नाहीत त्यांची पहिल्यापासून आतापर्यंत, याचा अर्थ तुम्ही काही लिहून घेतलं नाही वहीमध्ये, तर इथपर्यंत तुमची अब्सेंटी लावली जाईल. समजते का? समज? हा, ठीक आहे, ठीक आहे. राईट डाऊन. परफोरेटेड एरिएटर समजला? कोण एक्सप्लेन करेल शॉर्ट मध्ये मुलींमध्ये? मुलांमध्ये प्रथमेश, येस मॅम. कॅन यू? येस, ह्या मेथड मध्ये वॉटरला फ्लो केलं जातं ट्रिकलिंग बेड्स ऑफ कोक्स वरून, जे परफोरेटेड बॉटम्स ऑफ ट्रफने सपोर्ट केलेले असतात. ग्रॅव्हिटेशन मुळे वॉटर खाली ट्रिकल होतं, खाली झिरपतं त्या, आणि ह्या जर्नीमध्ये त्याचे एरेशन टेक्स प्लेस होतं. ठीक आहे, बाकीच्या सगळ्यांना मुलांना समजलं आता? मुलींना समजलं? ऑल ऑफ यू डू यू अंडरस्टँड? हा, समजलं का? काय अडचण आहे का याच्यात? हे दिसतंय तसं आहे. इकडून पाणी सोडायचं, हे बेड्स असतात असे, ट्रफ असतो आपला, ट्रे जसा असतो, ट्रे चहाचा वगैरे आपण जो कॅरी करतो माहिती आपल्या सगळे, सेम तसं असतं, असं पसरट असं. तर याला असे होल्स असतात आणि या ट्रे मध्ये कोक असतं. ठीक आहे, तर यामधून पाणी असं पास होतं, याच्यातून ह्याला होल्स असल्यामुळे हे खाली येणार आहे, पास होणार आहे याच्यातून. याला परत सेम तशी तीच प्रोसेस, तीच सेम कंटेनर असेल, जसा वरचा असेल तसाच हा ट्रे असेल, पसरट आहे, त्याला पण होल्स आहेत आणि त्यामध्ये पण कोक आहे. सेम तसंच हे वरून फक्त खाली असं पास होणार आहे. ठीक आहे, पाऊस पडल्यासारखं पाणी हे होल्स मधून खाली येणार आहे. आणि असं होत असताना आता इथं एअर आहे, इथं पण एअर आहे, तर या एअर जी आहे ती ही एअर त्या पाण्यामध्ये नॅचरली ऍड होते किंवा नॅचरली ऍब्सॉर्ब करून घेतं पाणी. आणि इथं जे आता पाणी असेल या आउटलेट मध्ये, तर त्या पाण्यामध्ये एअर ही ऍब्सॉर्ब केलेली असेल किंवा एअर ही काय झाली असेल, मिक्स झालेली असते. इथं एक आउटलेट असतो, इथून आपण आपलं एरेटेड वॉटर काय करतो, कलेक्ट करतो. ठीक आहे, काय डाऊट आहे का या पॉइंट मध्ये? नो मॅम. ठीक आहे, टेक डाऊन द परफोरेटेड एअर. In this method, write the heading perforated trough aerator. In this method, water is allowed to flow. In this method, water is allowed to flow on trickling beds of coke. Trickling beds
ट्रिकलिंग म्हणजे ड्रीप असल्यासारखं, म्हणजे जे होल्स आहेत कंटिन्युअसली होल आहेत त्याला आपण ट्रिकलिंग असं म्हणू शकतो, ड्रिप्स असलेले. ठीक आहे. इन दिस मेथड वॉटर इज अलाउड टू फ्लो ऑन trickling beds of coke which are supported on perforated bottoms of the troughs, which are supported on perforated bottoms of the troughs. Troughs spelling TROUGH, तिथं U राहिलेले. Next line na. The water is allowed to trickle. The water is allowed to trickle. The water is allowed to trickle from the the water is allowed to trickle from the top to bottom, under किंवा because of म्हटलं तरी चालेल. टॉप टू बॉटम पाणी काय येतं तर बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. नेक्स्ट लाईन. सर आले का? पवार सर आले? ठीक आहे. या कुठपर्यंत आले रे बाळांनो? ड्युरिंग धिस डाउनवर्ड जर्नी the water is thoroughly mixed. The water is thoroughly mixed with air and aeration takes place. एअर मध्ये मिक्स झालं की आपली प्रोसेस कंप्लीट झाली. आपल्याला फक्त एअर मध्ये मिक्स करायचं त्याला. And the aeration takes place. Over this content? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay. Take the screenshot of the diagram. Later on, when you will get the time, you can complete it. हा कोण बोलते? Who is talking? काय अडचण आहे का? किरण बाबा. हा बोला किरण, काय म्हणते? सॉरी मॅम, मगाशी मी मॅच चालू केला नाही, माझा मोबाईलवर प्रॉब्लेम आहे, डिस्प्ले गेलेला आहे. डिस्प्लेचं काय नाही, आवाज बोलते ती की तुम्हाला थोडीच मी व्हिडिओ ऑन करायला लागलो. स्क्रीनवरचं मॅम म्हणजे मला दिसत नाही का स्क्रीनवरच? हा, फक्त प्रॉब्लेम पर्यंत मी लेक्चर अटेंड केलेत. आपले प्रॉब्लेम झालेत ना तिथपर्यंत अटेंड केलेत मी लेक्चर. बरं ठीक आहे. काल केलेत का? काल परवा केलेत, पण फक्त ऐकतोय मॅडम, स्क्रीनवरचं काय दिसत. बघा ना, मग लवकर रिपेअर करा. असं कसं तुम्ही करणार? अशाने फेल होत चाल तुम्ही मग. आणि आपले रोज 4-5 लेक्चर रोजच आहेत. पहा, मोबाईल तुमची बॅटरी मोबाईलचा जो आहे ते तुम्हाला परफेक्टच पाहिजे, कारण त्याशिवाय तुम्ही तुमचं ते सगळं पूर्ण 1 वर्ष त्याच्यावर चालले, तुमच्या लक्षात येते. सरांना क्लास टीचरना सांगितले, ते म्हणले चालते ना रे बाळा, चालते, ठीक आहे, आम्हाला चालते, पण त्याच तुलाच त्याचं हे होणार आहे का नाही? तुला जर व्यवस्थित दिसत नसेल कंटेंट तर तू कसं पाहणार, कसं वाचणार, कसं स्टडी करणार तू? लवकरात हा सरांना सांगितले मी घेतो म्हणून लवकरात लवकर मोबाईल. हा, नाही तर त्याचं मोबाईल घेण्यापेक्षा त्याचं स्क्रीन बदला, टचपॅड बदला. ते कमीत कमी खर्च होत असेल तर ते कमीत कमी रिपेअर करा, मग काय प्रॉब्लेम नाही. पण व्यवस्थित असावं, ठीक आहे, असं तुमचं असेल, पण तुम्हाला फक्त व्यवस्थित दिसलं पाहिजे व्यवस्थित त्यामध्ये, बाकी काय नाही. नवीनच घ्या असं काय नाहीये.
तुम्ही त्याची जरी ते टचपॅड ते बदललं काय किंवा स्क्रीन चेंज केली तरी जर चालत असेल तर चालू द्या ना. ठीक आहे. हो 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 हा नेक्स्ट. ठीक आहे. बाकीच्या लेकरांनी स्क्रीनशॉट काढून घेतला का रे? येस मॅडम. मॅडम हॅलो हा. मॅडम हा बोला बोला. परफोरेटेड ट्रफ विथ कोक ही टर्म पुन्हा एक्सप्लेन कराल का? हो. परफोरेटेड म्हणजे जसं सेमी परमेबल मेंबर असते. परफोरेट करणं म्हणजे त्याला परमिशन देणं. ठीक आहे. परफोरेटेड ट्रफ हे ट्रफ असतात असे जसे चहाचे ट्रफ असतात आपले किंवा ट्रे म्हणतो आपण तसे ट्रफ आहेत हे. आता परफोरेटेड का म्हटलंय त्याला तर परफोरेटेड म्हणजे ते पाण्याला पास करणार आहेत, परमिशन देणार आहेत म्हणून परफोरेटेड. आता हे कसं देणार मग ते परफोरेटेड कसं करतील त्यांना किंवा कशी परमिशन देतील तर त्यांना काय आहे तिथं असे बॉटमला होल साइड. ठीक आहे. बॉटमला पण आहेत आणि साइडनी पण आहेत असे होल साइड आणि यामध्ये मोठे असे तुकडे कोकचे असतात. आता आतल्या साइड आतमध्ये कोक असतं आणि त्याला होल साइड ह्याला काय आहे ह्याला छोटी छोटी छिद्र आहेत. तर यामधून आपलं त्या होल्स मधून पाणी पास होणार. आता हे पाण्याला फक्त पास केले याने ते कोक वगैरे यातून पास होत नाही बिलकुल. म्हणून याला आपण काय म्हणतो परफोरेटेड ट्रफ म्हणतो विथ कोक. त्यामध्ये कोक भरलेला आहे म्हणून त्याला म्हणायचं विथ कोक. परफोरेटेड म्हणजे पाण्याला परमिशन देते ते पास होण्यासाठी. का देते तर त्याला हे काय असतात तर होल्स असतात. ट्रिकलिंगचाच अर्थ सिमिलर आपण ड्रीप वगैरे कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे. जसे ड्रीप पाहिली असेल तुम्ही ड्रीप जर पाहिली असेल तर त्यामधून कसं पाणी सारखं टिपकत असते किंवा एक ड्रॉप बाय ड्रॉप त्याचं चालूच असते ऍडिशन. सेम तसं असते हे ड्रॉप 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 असं हे पास होत असतं. ओके समजलं आता? ओके येस ठीक आहे. मॅम. अजून काय अडचण आहे का? मॅडम कॅस्केडचे डायग्रामचा स्क्रीनशॉट काढायचा. हा काढा. मॅडम तुम्ही पीपीटी शेअर केली ना त्यात आहे की सगळं? हो पीपीटी आहे दिलेत त्याच्यामध्ये. घेऊ दे तरी पण ठीक आहे. घ्या. घेतला विदिन 1 सेकंड. मॅडम तुम्ही नोटबुक चेक करणार आहे ना उद्या? हो करणार. कम्प्लीट करायचं रोजची रोज अजिबात ठेवायचं नाही पाठीमाग. हे मी तुम्हाला वेळ देते याच्यासाठी कम्प्लीट ह्याच्यातच सांगते. असं म्हणते का की नंतर कम्प्लीट करा. ठीक आहे तुम्हाला मी दिले नोट्स तुम्हाला मी पीपीटी दिलेत आणि कधी तुम्हाला लिहू वाटेल मी याच्यातून वेळ देते ना तुम्हाला. याचा अर्थ तुम्ही लेक्चरच्या टाइम मध्येच लिहिलं पाहिजे. फक्त डायग्राम असेल तर मी फक्त म्हणते डायग्रामला पण 1-2-3 मिनिटं जातात पण 2-3 मिनिटांमध्ये आपण पुढची कन्सेप्ट आपली होऊन जाते. म्हणून मी काय म्हणते की स्क्रीनशॉट काढा आणि नंतर व्यवस्थित छान अशी कम्प्लीट करा. लेक्चर मध्ये जर सांगितलं तर तुम्ही कसंही काढणार मग गडबडीत. ठीक आहे. म्हणून माझे पण एक्सपेक्टेशन तेच आहे की तुमची रोजची रोज नोटबुक कम्प्लीट पाहिजे जेवढं लिहून दिले ते. घेतला का रे कॅस्केडचा स्क्रीनशॉट घेतला? येस. हा पुढचा घ्या आता याचा घ्या परफोरेटेडचा. घेतला? हॅव यू डन? मॅम. हा ठीक आहे. ठीक आहे आता आपण थांबूया. तुमचे सिव्हिलचे सर काय करते तुमचं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते. ठीक आहे. अटेंडन्स घेतलेली आहे मी लेक्चर मध्येच. नाव विल स्टॉप हिअर. हॅव अ गुड डे. हॅव अ नाईस डे. थँक्यू. ओके थँक्यू ऑल. ओके ठीक आहे. नोटबुक कंप्लीट करायची हा? येस मॅम. हा ठीक आहे. मॅडम हा बोला. पीडीएफ काढून पाठवू का? तिकडं नेट नसते ना नेटवर्क जास्त नसतंय. फोटो पाठवा मला व्हॉट्सअपला. हा ठीक आहे. PDF ज्यांचं पाठवा. व्हिडिओचा काय प्रॉब्लेम आहे त्यांनी मला फोटो संध्याकाळी पाठवून ठेवा. आमचं इथपर्यंत कम्प्लीट झाले म्हणून. ठीक आहे. ओके. ओके.